Very good morning, my dear students, and all of you be ready with high energy to do the exercise questions, additional exercise. You are having almost around 30 questions in additional exercise coordination compounds chapter. Okay, and one thing I just wanted to tell you, if any question is being repeated, I'm not going to deal with that question. That will be your homework question. Okay, so you have to do that as a homework. Okay, only the questions which are not repeated in short answers, long answers, and in multiple choice, very short, whichever the questions which are being discussed already, that I'm not going to cover up once again in this. Okay, will fall short of time again. Okay, because of lack of time. Okay, and because of the video becoming lengthy, and you people will become so restless and you will not watch that. Okay, so whichever is required, whichever are not being repeated, that only I am going to deal in these questions. Okay, so let us do with the questions of first question to 10th question, means 5.1 to 5.10 in this video. Okay, so let us start. So question number 1 chudam. Explain the bonding in coordination compounds in terms of Werner's postulates. సో వెర్నర్స్ పాస్టులేట్స్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ డిఫరెన్సెస్ లాగా రాసేసుకోండి. సాటిస్ఫైడ్ బై నెగిటివ్ అయాన్స్. ఓకే, వెరాజ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫైడ్ బై నెగిటివ్, పాజిటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ సాటిస్ఫైడ్ బై లిగాండ్స్. Okay, primary valency is ionizable, whereas secondary valency is non-ionizable. And primary valency cannot decide the geometry of the molecules, whereas secondary valency and coordination number detects or decides the geometry of the molecule. Okay, so next, primary valency indicates the oxidation state of the central metal atom, whereas secondary valency indicates the coordination number of the central metal atom. Okay, and next, this primary valency you'll represent it by dotted lines, whereas secondary valency you'll represent it by thick solid lines. Okay, so these are the differences between secondary and primary valencies. Suppose if you take the example of CONH3 taken 6 times Cl3. Okay, structure వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. చాలాసార్లు డ్రా చేసుకున్నాం, సో మీకు ఈ పాటికి అలవాటు అయిపోయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ ఏంటి? బయట కోఆర్డినేషన్ స్పియర్కి బయట ఉన్నవి అనమాట, అంటే 3 క్లోరిన్స్. సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3. అయనైజబుల్ కూడా 3. ఓకేనా, 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ అయనైజబుల్, అంటే వాటర్లో వేసిన తర్వాత బ్రేక్ అయ్యి సెపరేట్ అవుతాయి అనమాట. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉండేది మాత్రం ఇట్ వోంట్ గెట్ సెపరేటెడ్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ వచ్చేసి 3. సో అయనైజబుల్ కూడా 3. అండ్ ఇట్ గివ్స్ 3 moles ఆఫ్ AgCl. 3 moles of AgCl gets precipitated when reacts with excess AgNO3. ఇది కూడా చాలాసార్లు చదివాం మనం. ఓకే, సో దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ వచ్చేసి 6 అమోనియాస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 6 అమోనియాస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహెడ్రల్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంది అంటే షేప్ ఏంటి? ఆక్టాహెడ్రల్. ఓకే, సో బాండింగ్ అనేది మనం వెర్నర్స్ థియరీ పాస్టులేట్స్ ద్వారా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. See, question number 2 చూడండి. FeSO4 solution mixed with NH4 taken twice SO4 solution in 1:1 molar ratio gives the test of Fe2 plus ions. But copper sulfate solution with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test for Cu2 plus ions. Explain why. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా అండి? చూడండి, ఇక్కడ FeSO4 అమోనియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ వచ్చిన కాంపౌండ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి టెస్ట్ ఫర్ ఐరన్ అయాన్స్ ఉన్నాయా అని టెస్ట్ చేస్తే ఐరన్ అయాన్స్ ఉన్నాయి అని ఆన్సర్ చేస్తుంది. కానీ అదే సేమ్ టెస్ట్ లాగా కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ని ఏక్వియస్ అమోనియంతో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కాపర్ అయాన్స్ టెస్ట్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? FeSO4 రియాక్షన్ విత్ అమోనియం సల్ఫేట్.
ఓకేనా. సో ఈ రెండు సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ని మనం ఏక్వియస్ సొల్యూషన్స్ని మిక్స్ చేస్తే ఆ ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్స్ ఏంటవుతుంది, మోర్ సాల్ట్ అవుతుంది. మోర్ సాల్ట్ అంటే ఏంటి, FeSO4 NH4 టేకెన్ ట్వైస్ SO4 6H2O. ఓకేనా, ఇది మోర్ సాల్ట్. సో మోర్ సాల్ట్ అనేది ఒక డబుల్ సాల్ట్ అనమాట. సో డబుల్ సాల్ట్స్ ఏం చేస్తాయి, దే కెనాట్ రీటైన్ దేర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ వాటర్ కదా, అన్ని అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతాయి వాటర్లో వేస్తే. ఓకే, సో అన్ని అయాన్స్ స్ప్లిట్ అయిపోయాయి అంటే Fe2+ అయాన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. సో బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే దే కెన్ ఆన్సర్ ద టెస్ట్ ఫర్ Fe2+ అయాన్స్ కదా. ఓకేనా, టెస్ట్ ఫర్ Fe2+ అయాన్స్ కెన్ బి ఆన్సర్డ్ బికాస్ ఆల్ అయాన్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్ప్లిటెడ్ ఇన్ వాటర్ కదా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ డబుల్ సాల్ట్. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఓకేనా, అందుకే టెస్ట్ ఫర్ Fe2+ కెన్ బి ఆన్సర్డ్. వేరాజ్ సెకండ్ కేసులో ఏంటి, కాపర్ సల్ఫేట్ రియాక్షన్ విత్ ఏక్వియస్ అమోనియా. ఓకేనా, కాపర్ సల్ఫేట్ రియాక్షన్ విత్ ఏక్వియస్ అమోనియా. సో ఇందులో మాత్రం ఈ టెస్ట్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు, 1:4 రేషియో. ఓకేనా, అప్పుడు ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ఏంటి, ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. CuNH3 టేకెన్ 4 times SO4. ఓకేనా, టెట్రా అమోనియం కాపర్ 2 సల్ఫేట్ కదా. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అంటే ఆ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉన్నది ఇట్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డిసోసియేటెడ్ ఇన్ టు ఇట్స్ అయాన్స్. హెన్స్ కాపర్ అయాన్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ when dissolved in water. That means that complex compound is retaining its identity when dissolved in water. That's why it cannot able to answer the test for Cu2+ ions. Okay, further ga dissociate kavatledu, so you cannot answer the test for identifying Cu2+ ions. Okay, so this is the answer for this question. Okay, so please note down. See, question number 5.3 చూద్దాం. Explain with 2 examples each of the following: coordination entity, ligand, coordination number, coordination polyhedron, homoleptic and heteroleptic. సో ఈ టర్మ్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, సో ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అండ్ ద లిగాండ్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ అ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ఉందో విచ్ కెనాట్ ఫర్దర్ బి డిసోసియేటెడ్ ఇన్ టు అయాన్స్, అలాంటి దాన్ని మనం కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అండ్ ద లిగాండ్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ అ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈజ్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో CuNH3 టేకెన్ 6 times Cl3, ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఉంది. సో ఇందులో స్క్వేర్ బ్రాకెట్, బిగ్గర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటాం, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ NH3లో 6 ఉన్నాయి, 6 అమోనియాస్ ఉన్నాయి. దట్ 6 అమోనియాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, లిగాండ్స్. ఓకేనా, లిగాండ్స్ అవి ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. ఎవరికి డొనేట్ చేస్తాయి, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి డొనేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లిగాండ్స్. అండ్ బయట ఉన్న 3 chlorines దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కౌంటర్ అయాన్స్. ఓకేనా, సో బయట ఉండేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి బయట ఉండే వాటిని ఏమంటారు, కౌంటర్ అయాన్స్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటన్నాడు, లిగాండ్ అన్నాడు. So ligand means an atom or a molecule or an ion which forms coordinate covalent bond with central metal atom. Okay, na, by donating what? By donating some lone pair of electrons to central metal atom. Okay, na. So such kind of atoms or molecules or ions, you call them as ligands. Okay, so ligands are electron pair donors and hence they are called as what, Lewis bases. Lewis bases మీకు ఐడియా ఉంది కదా, Lewis bases are electron pair donors and electron pair acceptors are called as Lewis acids. So ikkada central metal atom accepts the electrons from ligands. So central metal atom is called as Lewis acid and each ligand is called as Lewis base. Okay, so this is the definition for ligand. Okay, next kuda raddam. So next వచ్చేసి coordination number. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద లిగాండ్స్. లిగాండ్స్ ఏం చేస్తాయి, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ తోటి. సో హౌ మెనీ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ బై లిగాండ్స్ విత్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, యూ కాల్ దట్ నెంబర్ యాజ్ వాట్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఓకే,
సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది జనరల్గా ఫర్ మోనోడెండేట్ లిగాండ్స్ ఇట్ విల్ బి 1 into మోనోడెండేట్ లిగాండ్స్, అండ్ ఫర్ బైడెండేట్ లిగాండ్స్ ఇట్ విల్ బి 2 into బైడెండేట్ లిగాండ్స్, అండ్ ఫర్ ట్రైడెండేట్ లిగాండ్స్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 into ట్రైడెండేట్ లిగాండ్స్. అంటే ఒక మోనోడెండేట్ లిగాండ్లో ఒక డోనర్ సైట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో 1 into మోనోడెండేట్ లిగాండ్స్ బికమ్స్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఓకే, అలాగే బైడెండేట్ లిగాండ్ అనుకోండి, మీరు 2 into చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 డోనర్ సైట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ట్రైడెండేట్ లిగాండ్లో 3 into డోనర్ సైట్స్, ఓకేనా. 3 into బై ట్రైడెండేట్ లిగాండ్స్ గివ్స్ యూ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఈ పాయింట్ అయితే మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడైనా బైడెండేట్ లిగాండ్స్ కనిపించాయి అనుకోండి, మీరు 2 into అని రాసుకోవాలి, ఓకేనా. ఒకదాని కింద కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు. ఒక ఈఎన్ ఉందనుకోండి, లిగాండ్ లాగా ఒక ఈఎన్ ఉందనుకోండి, 1 EN ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అనమాట, ఓకేనా. 1 బైడెండేట్ లిగాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అనమాట, ఓకేనా. సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్. ద అరేంజ్మెంట్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అండ్ లిగాండ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ML4 అనేది ఒక కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉందనుకోండి, అక్కడ M అంటే ఏంటి, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, L అంటే ఏంటి, లిగాండ్. ML4 అంటే ML4 టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, అది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉంటుంది అని మీనింగ్ అనమాట. అంటే దానికి స్క్వేర్ ప్లేనార్ కానీ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ కానీ ఉంటుంది, ఓకే. దాట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఆ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కానీ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ కానీ ఇండికేట్ చేసేదే కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్, ఓకేనా. జామెట్రీతో సహా చెప్పగలగాలి. అలాంటప్పుడు యూ కాల్ దట్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్, ఓకేనా. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్కి కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటే అందులో ఏమేమి లిగాండ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటుంది, ఇది చెప్తే చాలు. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కానీ కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్లో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. కోఆర్డినేషన్ నంబర్తో పాటు జామెట్రీ, ఓకేనా, జామెట్రీ ఆర్ స్ట్రక్చర్, షేప్, ఇది కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ పాలీహైడ్రాన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమోలెప్టిక్. హోమోలెప్టిక్ మీన్స్ ఇది కూడా చాలాసార్లు చదివాం మనం. వెన్ ఆల్ ద లిగాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ యూ కాల్ దట్ కాంప్లెక్స్ యాజ్ హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్, ఓకేనా. NiCO4 ఇందులో అన్ని కార్బోనిల్ లిగాండ్సే ఉన్నాయి. అలాగే COCN6 అన్ని సైనైడ్ లిగాండ్సే ఉన్నాయి. సో యూ కాల్ దట్ యాజ్ హోమోలెప్టిక్ కాంప్లెక్స్. అలాగే హెట్రోలిప్టిక్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఆల్ ద లిగాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్, ఓకేనా. 2 సేమ్ ఉండి ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయనుకోండి, హెట్రోలిప్టిక్ లిగాండ్స్ ఆర్ హెట్రోలిప్టిక్ కాంప్లెక్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి COCN4Cl2. ఇక్కడ సైనైడ్ అయాన్స్ 4 ఉన్నాయి, క్లోరైడ్ అయాన్స్ 2 ఉన్నాయి, కాబట్టి హెట్రోలిప్టిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూడండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యూనిడెండేట్, బైడెండేట్ అండ్ అంబిడెండేట్ లిగాండ్స్? గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్. సో యూనిడెండేట్ లిగాండ్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద లిగాండ్స్ విత్ 1 డోనర్ సైట్, ఓకేనా. ఒకటే డోనర్ యాటమ్ ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ అమోనియా ఉందనుకోండి, అందులో డోనర్ సైట్ ఈజ్ N, ఒకటే నైట్రోజన్, ఒకటే డోనర్ సైట్. అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, డోనర్ సైట్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. సో ఓన్లీ 1 డోనర్ సైట్ ఈస్ దేర్, దెన్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ యూనిడెండేట్ లిగాండ్స్. అలాగే బైడెండేట్ లిగాండ్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద లిగాండ్స్ విత్ 2 డోనర్ సైట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఇథిలిన్ డైఅమైన్ ఉంది, ఇక్కడ NH2 CH2 CH2 NH2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో 2 నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ 2 డోనర్ సైట్స్ అన్నమాట. అలాగే ఆక్సలేటో ఉంది C2O4-2, ఇందులో కూడా 2 ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ 2 డోనర్ సైట్స్. ఓకే, సో ethylene diamine and oxalato, these 2 are the examples for what? Bidendate ligands. అలాగే ambidendate ligands వచ్చేసి the ligands that get connected themselves to the central metal atom or ion via 2 different atoms. ఒకే సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ONO NO2, రెండిట్లోని ఒక నైట్రోజన్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో కూడా ఒక నైట్రోజన్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎట్ ఏ టైమ్ 1 పర్టికులర్ ఆటమ్ ఈజ్ ఓన్లీ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సపోజ్ ఇప్పుడు ONO ఉందనుకోండి, ఆక్సిజన్ గెట్స్ కనెక్టెడ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో ONOని మనం ఆక్సిజన్ O నైట్రిటో, O అంటే ఆక్సిజన్ అనమాట, ఇక్కడ O నైట్రిటో అని పిలుస్తాం. లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి NO2 ఉందనుకోండి, NO2ని నైట్రో కానీ N నైట్రిటో అని అయినా కూడా మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ONO NO2, దీస్ 2 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్?
ambidendate ligands. అలాగే cyano, isocyano, CN-NC. Okay, so these are the examples for what? Ambidendate ligands. So this is your question number 4. Okay, so please note down. So question number 5 చూడండి. Specify the oxidation numbers of the metals in the following coordination entities. So ఇక్కడ మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది కాంప్లెక్స్ ఇచ్చారు, ఇందులో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్. ఓకే, సో వాటర్ న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి ఛార్జ్ 0, సిఎన్కి ఛార్జ్ -1, ఎథిలిన్ డైఅమైన్ ఛార్జ్ వచ్చేసి ఇది కూడా 0నే, ఓవరాల్ ఛార్జ్ 2+ వాడిచ్చాడు. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. సో 1 × x ప్లస్ 1 × 0 ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్, దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0. అలాగే ఒక సైనైడ్, దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -1. అలాగే 2 ఈఎన్స్, దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0. ఓవరాల్ ఛార్జ్ ఏమో +2. ఓకే, సో ఇక్కడ x క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. సో x + 0 - 1 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2. సో x - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 + 1 అంటే -1 అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -1. ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈజ్ -1. అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెకండ్ది ఏమి ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్లో? సెకండ్ది COBr2En taken twice. COBr2En taken twice. Br2 Br? Br2 En taken twice. హోల్లో పవర్లో ఎంత ఇచ్చాడు? ప్లస్ అని ఇచ్చాడు, అంటే +1 అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా లెట్ us టేక్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్. ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి? కోబాల్ట్, ఎక్స్. బ్రోమిన్కి ఛార్జ్ -1 ఉంటుంది, ఎథిలిన్ డైఅమైన్కి 0. సో సేమ్ ఇలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకోవడమే. సో 1 × x ప్లస్ 2 × -1 ప్లస్ 2 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్ ఛార్జ్ +1 వాడిచ్చాడు. సో x - 2 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 అంటే x - 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు +1, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు +1 + 2 అంటే +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆన్సర్ వచ్చేసి +3 అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. అలాగే థర్డ్ది ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. PtCl4 - 2 అని ఇచ్చాడు. థర్డ్ది ఏమి ఇచ్చాడు? PtCl4 - 2. PtCl4 - 2. సో దీనికి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఫైండ్ చేయాలి. లెట్ ఇట్ బి x. క్లోరిన్కి -1 ఛార్జ్. సో 1 × x ప్లస్ 4 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో x - 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 + 4 అంటే +2 వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ PT ఎంత? +2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్? K3FeCN6. K3FeCN6. ఫోర్త్ది వచ్చేసి K3FeCN6. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఉంటుందన్నమాట. సో లెట్ ఇట్ బి x. పొటాషియం +1 అది మనకు తెలుసు, సైనైడ్ -1. సో 3 × +1 ప్లస్ 1 × x ప్లస్ 6 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. పైన ఛార్జ్ ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటే యూ షుడ్ ఈక్వేట్ ఇట్ టు 0. ఓకే, సో 3 + x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే x - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో x ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ Fe ఎంత అవుతుంది? ఇందులో +3 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ Fe ఈజ్ +3. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. CrNH3 taken thrice Cl3. CrNH3 taken thrice Cl3. CrNH3 taken thrice
Cl3 ఇది ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ చేయాలి, అంతే కదా. CrNH3 టేకెన్ థ్రైస్ Cl3. ఎస్. ఓకే, క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ X అనుకుందాం. అమోనియా న్యూట్రల్ లిగండ్ కాబట్టి 0, క్లోరిన్ -1. సో 1 into X plus 3 into 0 plus 3 into -1 is equal to 0. So X minus 3 is equal to 0. That implies X is equal to +3. Therefore oxidation number of chromium is equal to +3. ఓకే, సో ఇలా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్కి X వేసేసుకుని మనం రిమైనింగ్ వాటి రెస్పెక్టివ్ చార్జెస్ వేసేసుకుని X క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5.6 చూడండి. యూజింగ్ IUPAC నార్మ్స్ రైట్ ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టెట్రాహైడ్రాక్సిడో జింకేట్ 2 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, హైడ్రాక్సిడో అంటే OH అనమాట, జింక్ అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఓకే, సో మనకి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ జింక్, టెట్రాహైడ్రాక్సిడో కాబట్టి OH అనేది 4 times ఉంటుంది. జింకేట్ 2 అంటున్నాడు, అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జింక్ ఇస్ 2 ఉంటుందన్నమాట. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జింక్ 2 అండ్ OHకి -1 అని మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇక్కడ అయాన్ ప్లేస్లో మనం X వేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ X క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది? 1 into 2 plus 4 into -1 is equal to X. అంటే 2 minus 4 is equal to X. That implies X is equal to -2. Therefore formula of that ion, అంటే ఇది అయాన్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఈజ్ వాట్? టెట్రాహైడ్రాక్సిడో జింకేట్ 2 అన్నదానికి ఫార్ములా వచ్చేసి ZnOH4, OH taken 4 times -2 అయాన్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్. ఆ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అయాన్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ లెట్ us గో ఫర్ ద సెకండ్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. చూడండి, సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమిచ్చాడు? పొటాషియం టెట్రాక్లోరిడో పెల్లాడేట్ 2. పొటాషియం టెట్రాక్లోరిడో పెల్లాడేట్ 2 అని ఇచ్చాడు. పొటాషియం టెట్రాక్లోరిడో పెల్లాడేట్ 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. పెల్లాడియం ఈజ్ అ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. టెట్రాక్లోరిడో, ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ పెల్లాడియం PD, టెట్రాక్లోరిడో అంటే Cl4. ఓకే, పొటాషియం అంటున్నాడు కాబట్టి అది కౌంటర్ అయాన్, అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్కి బయట రాయాలి K. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి X అనుకున్నాం అనుకోండి, పెల్లాడేట్ 2 అని వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి 2, క్లోరిన్కి -1. సో ఇప్పుడు X ఎంత అవుతుంది? therefore X is equals to 1 into 2 plus 4 into -1. ఓకే, అంటే X is equal to 2 minus 4 అంటే -2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు X వాల్యూ -2 అనమాట. K PdCl4 -2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. ఓకేనా, చార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసినప్పుడు క్రిస్ క్రాస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో పొటాషియంకి చార్జ్ ఏమో +1, సో అది 1 కిందని రాసుకుంటాం. ఈ PdCl4కి చార్జ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? -2 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే మనకి వాడు అడిగిన ఫార్ములా వస్తుందన్నమాట. సో ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? K2 PdCl4. K2 PdCl4 అంటే పొటాషియం టెట్రాక్లోరిడో పెల్లాడేట్ 2 అయాన్కి ఫార్ములా వచ్చేసి K2 PdCl4 అవుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డైఅమైన్ డైక్లోరిడో ప్లాటినం 2. డైఅమైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. డైఅమైన్ డైక్లోరిడో ప్లాటినం 2. డైక్లోరిడో ప్లాటినం 2 అని ఇచ్చాడు. సో దీనికి ఫార్ములా రాయాలి ఇప్పుడు మనం. సో ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ప్లాటినం.
కదా. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఈజ్ ప్లాటినం. సో పీటీ. డైఎమైన్ అంటే NH3 టేకెన్ ట్వైస్. NH3 టేకెన్ ట్వైస్. డైక్లోరిడో అంటే Cl2. ఓకే, అంతే. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? వేరే ఇంకేం లేవు కదా. సో ఇక్కడ మనం ఛార్జ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో క్లోరిన్కి ప్లాటినం 2 అంటున్నాడు. సో ప్లాటినంకి ఇక్కడ +2. అమోనియా న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0, క్లోరిన్కి -1. సో 1 × 2 + 2 × 0 + 2 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో 2 + 0 - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అంటే ఎక్స్ 0 వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఎక్స్ ఈజ్ 0 అంటే ఇది అయాన్ కాదు, అంతే, కాంప్లెక్స్ అంతే అనమాట. సో ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్? ఫార్ములా PT NH3 టేకెన్ ట్వైస్ Cl2, అంతే, అదే ఫార్ములా. డైఎమైన్ డైక్లోరిడో ప్లాటినం 2 అనే దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి PT NH3 టేకెన్ ట్వైస్ Cl2, అదే ఫార్ములా అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి, ఫోర్త్ వన్ ఏమని ఇచ్చాడు? ఫోర్త్ వన్ పొటాషియం టెట్రాసైనిడో. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ వాట్? పొటాషియం టెట్రాసైనిడో నికలేట్ 2 అని ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ గివెన్? పొటాషియం టెట్రాసైనిడో, పొటాషియం టెట్రాసైనిడో నికలేట్ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా రాయాలి మనం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి? సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ నికెల్. ఓకేనా, నికెల్. టెట్రాసైనిడో అంటే CN4. ఓకేనా. సో ఇంతే, ఇంకా లిగాండ్స్ ఏం లేవు. పొటాషియం కౌంటర్ అయాన్ కింద వస్తుంది. ఓకే, మీకు పొటాషియంకి ఛార్జ్ +1, అది మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి. నికలేట్ 2 అన్నాడు కాబట్టి +2 వస్తుంది. సైనైడ్కి -1. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? +2 + 4 × -1. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 - 4 అంటే -2 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ కేకి ఛార్జ్ +1 ఉంది. NiCN4కి ఛార్జ్ మనకి -2 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్రాస్ చేసుకోవాలి, ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకేనా, ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటే పొటాషియంకి ఛార్జ్ +1 ఉంది. NiCN4కి ఛార్జ్ +2 ఉంది. క్రాస్ చేసుకుంటే మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి, ఫార్ములా ఆఫ్ పొటాషియం టెట్రాసైనిడో నికలేట్ ఏమొస్తుంది? K2 NiCN4 వస్తుంది. K2 NiCN4 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ వన్ గివెన్? పెంటాఎమైన్ నైట్రిటో ఓ నైట్రిటో అంటే ONO. పెంటాఎమైన్ నైట్రిటో O కోబాల్ట్ 3 అంటున్నాడు. ఓకే, సో విల్ రబ్ దట్ సైడ్ అండ్ విల్ రైట్. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. పెంటాఎమైన్ నైట్రిటో O కోబాల్ట్ 3 అంటున్నాడు. సో కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి కోబాల్ట్. పెంటాఎమైన్ అంటే NH3 టేకెన్ 5 times. నైట్రిటో O అంటున్నాడు అంటే ONO. ఓకేనా, ONO. సో అదే అనమాట. కోబాల్ట్ 3 అంటున్నాడు అంటే కోబాల్ట్కి 3. సో దీనికి ఏమైనా పైన ఛార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అంటే, సో లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్. ఓకేనా, ఓవరాల్ ఛార్జ్ని మనం ఎక్స్ కింద తీసుకొని ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అది అయాన్ అయితే అయాన్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి, లేకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఓకే, సో లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎక్స్. కోబాల్ట్ 3 అని వాడే ఇచ్చాడు. అమోనియా న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0, ONOకి -1. ఓకేనా, అమోనియా న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి ఛార్జ్ 0. ఓకేనా, అండ్ ONOకి ఛార్జ్ వచ్చేసి -1 అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుందో చూడండి. 1 × +3 + 2 × 0 +
1 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. సో 3 + 0 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, అంటే 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. Therefore, formula of that compound is how much? What is the formula? CO, NH3 taken twice, ONO 2 plus 2. Okay, so ఇది formula of that fifth question. Okay, so అలాగే let us move on to the question number 6. So question number 6 ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఆల్మోస్ట్ 10 ఇచ్చినట్టున్నాడు కదా. హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్ ఏంటి ఇచ్చాడు? హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్. 6th వన్ హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్. సో ఇది నేమ్, దీనికి ఫార్ములా రాయాలి మనం. సో కోబాల్ట్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఓకేనా? హియర్ కోబాల్ట్ ఈజ్ వాట్? సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. హెక్సాఅమైన్ అంటున్నాడు అంటే NH3ని 6 టైమ్స్ తీసుకోవాలి మనం. NH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్. సల్ఫేట్ అయాన్ బయట ఉంటుంది. ఆల్రెడీ 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ లోపల ఫిల్ అయిపోయింది కదా. సో సల్ఫేట్ బయట ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఛార్జ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. సల్ఫేట్కి ఛార్జ్ -2, అది మనకు తెలిసిందే. సో కోబాల్ట్ 3 అన్నాడు కాబట్టి అమోనియాకి 0. సో ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ +3 + 6 ఇంటూ 0. ఓకే, ఎంత అది? ఎక్స్ ఈజ్ 3 + 0 అంటే 3 అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు కోబాల్ట్ హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్కి ఛార్జ్ 3 అవుతుంది, సల్ఫేట్కి ఛార్జ్ -2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకున్నప్పుడు క్రిస్ క్రాస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోతుందా? క్రిస్ క్రాస్ ద ఛార్జెస్ అని రాసేస్తా డైరెక్ట్గా. క్రిస్ క్రాస్ ద ఛార్జెస్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? దేర్ఫోర్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కనిపిస్తుంది కదా ఫార్ములా, కొంచెం ఇటుపక్క ప్లేస్ ఉంది రాయన. ఓకే, చూడండి. క్రిస్ క్రాసింగ్ ద చార్జెస్ అంటే ఈ 3 అనేది సల్ఫేట్కి వేసుకోవాలి, ఈ 2 అనేది ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్కి వేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్రిస్ క్రాసింగ్ ద చార్జెస్ విల్ గెట్ ద ఫార్ములా యాజ్ వాట్? CO, NH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్, టేకెన్ ట్వైస్, SO4 టేకెన్ థ్రైస్. ఇది ఫార్ములా అవుతుంది అనమాట. అంటే హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్కి ఫార్ములా ఏంటి? CO, NH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్, SO4 టేకెన్ థ్రైస్. ఓకే, సో దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ రాశానని ఇక్కడ యారో పెట్టాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూసుకోండి. దీని ఆన్సర్ ఇదనమాట. ఇంకా కిందకి రాస్తే ఇది కవర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాసా. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ 7th వన్ వచ్చేసి పొటాషియం ట్రైఆక్సలేటో. పొటాషియం ట్రైఆక్సలేటో క్రోమేట్ 3 అంట. క్రోమేట్ బ్రాకెట్లో 3 అని ఇచ్చాడు. సో దీనికి ఫార్ములా రాయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, పొటాషియం ట్రైఆక్సలేటో క్రోమేట్ 3. సో పొటాషియం అంటే కౌంటర్ అయాన్ కింద ఉంటుంది. ఇక్కడ క్రోమేట్ ఏమో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో పొటాషియం K బయట ఉంటుంది, క్రోమేట్ Cr కాబట్టి ట్రైఆక్సలేటో అంటే ఆక్సలేటోకి ఫార్ములా C2O4. ట్రైఆక్సలేటో అంటున్నాడు కాబట్టి టేకెన్ 3 టైమ్స్. అయితే దీనికి ఛార్జ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. పొటాషియంకి ఛార్జ్ +1, అది మనకు తెలుసు. క్రోమేట్ 3 కాబట్టి ఇక్కడ 3, ఆక్సలేట్కి ఛార్జ్ -2. సో అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? 1 ఇంటూ 3 ప్లస్ 3 ఇంటూ -2. ఓకే, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 - 6 అంటే -3 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ కేకి ఏమో +1, Cr C2O4 టేకెన్ థ్రైస్ -3. నౌ చార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసి క్రిస్ క్రాస్ చేసి ఫార్ములా రాయాలి. చార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ క్రిస్ క్రాస్ ద చార్జెస్. ఓకేనా? క్రిస్ క్రాస్ ద చార్జెస్. సో క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే
చార్జెస్ క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి therefore ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా, దీనికి వేసుకోవాలి. అంటే K3 Cr C2O4 taken thrice. This is the formula for 7th question. Potassium trioxalato chromate 3, దానికి ఫార్ములా K3 Cr C2O4 taken thrice. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసి హెక్సాఎమైన్ ప్లాటినం 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. హెక్సాఎమైన్ ప్లాటినం 4. హెక్సాఎమైన్ ప్లాటినం 4 అని ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ప్లాటినం. ఓకే, హెక్సాఎమైన్ కాబట్టి అమోనియాలు 6 ఉంటాయి అన్నమాట. ప్లాటినం హెక్సాఎమైన్ కాబట్టి ప్లాటినంలు 6. దీనికి ప్లాటినంకి ఛార్జ్ 4 అని ఇచ్చాడు, అమోనియాకి 0. సో పవర్లో ఎక్స్ వేసుకుంటే మనకి ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి చూడండి. ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1 × 4 ప్లస్ 6 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దెర్ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 + 0 అంటే 4. ఓకే, సో అంటే ఇది ఒక అయాన్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. దెర్ఫోర్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ అయాన్ ఈజ్ వాట్? PT NH3 taken 6 times plus 4. This is the formula of this 8th question. Okay, next question number 9 చూద్దాం. What is question number 9? Tetrabromido cuprate. ఓకేనా, టెట్రాబ్రోమిడో క్యూప్రేట్ 2. టెట్రాబ్రోమిడో క్యూప్రేట్ 2. టెట్రాబ్రోమిడో క్యూప్రేట్ 2. సో దీనికి ఫార్ములా రాయాలి ఇప్పుడు మనం. ఇక్కడ కాపర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి? ఇక్కడ కాపర్. బ్రోమిడో, ఎన్ని బ్రోమిడోలు? టెట్రా అంటే Br4. ఓకేనా, అంతే. టెట్రాబ్రోమిడో క్యూప్రేట్ 2 అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఛార్జ్ మనం ఎక్స్ అనుకుంటే కాపర్కి 2 అని వాడిచ్చాడు, బ్రోమిన్కి -1. సో 1 × +2 + 4 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో 2 - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? దేర్ఫోర్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ అయాన్ అవుతుంది. అది Cu Br4 టేకెన్ -2, అదే ఫార్ములా అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా 10th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 10th క్వశ్చన్ పెంటాఎమైన్ నైట్రిటో N నైట్రిటో కోబాల్ట్ 3. పెంటాఎమైన్ N నైట్రిటో. 10th వన్ వచ్చేసి పెంటాఎమైన్ నైట్రిటో N. ఇంకా ఏమిచ్చాడు? నైట్రిటో N కోబాల్ట్ 3 అంట. కోబాల్ట్ 3. సో దీనికి ఫార్ములా రాయాలి మనం. ఓకే, N నైట్రిటో అంటే ఏంటి? NO2. ఓకేనా, కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, పెంటాఎమైన్ అంటున్నాడు కాబట్టి NH3 టేకెన్ 5 times. N నైట్రిటో అంటే NO2 అనమాట. కోబాల్ట్ 3 అన్నాడు. ఓకేనా, సో ఇది ఓవరాల్ చార్జ్ ఎక్స్, కోబాల్ట్కి 3. ఓకేనా, కోబాల్ట్కి 3, అమోనియాకి 0 అండ్ నైట్రిటో N నైట్రిటోకి ఎంత? -1. ఓకే, అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1 × 3 + 5 × 0 + 1 × -1. సో 3 + 0 -1. 3 + 0 -1 అంటే 2 అవుతుంది. సో ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? పవర్లో 2 రాసుకోవాలి, ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 రాసేసుకోవాలి అంతే. సో CONH3 టేకెన్ 5 times NO2 హోల్ పవర్ +2. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పెంటాఎమైన్ N నైట్రిటో కోబాల్ట్ 3. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 10 questions which are given in your question number 6. Okay, so please note down.
సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. యూజింగ్ IUPAC నార్మ్స్ రైట్ ద సిస్టమాటిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు. అంటే 6th క్వశ్చన్కి రివర్స్లో ఇచ్చాడు అనమాట. ఫార్ములాస్ వాడిచ్చేసాడు, నేమ్ మనం రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్ రాయాలి అంటే మీరు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ అది ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో అది X అనుకున్నాం అనుకోండి. అమోనియాకి న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0, క్లోరిన్కి -1. సో 1 into X plus 6 into 0 plus 3 into -1 is equal to 0. సో X - 3 is equals to 0 అంటే X ఏమో 3 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది? హెక్సాఎమైన్ కోబాల్ట్, హెక్సాఎమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, అంతే కదా. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం బ్రాకెట్లో రోమన్ నెంబర్తో రాయాలి. బయట క్లోరిన్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 క్లోరైడ్, 3 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 వచ్చింది కాబట్టి కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఓకేనా, కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. వాట్ ఈస్ సెకండ్ వన్? PTNH3 taken twice, PTNH3 taken twice, Cl NH2CH3 బయట Cl. సో దీనికి నేమ్ రాయమని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఫస్ట్. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాటినం X అనుకుందాం. అమోనియాకి 0, క్లోరిన్కి -1. ఇదేంటిది? మిథైల్ ఎమైన్, NH2CH3 అంటే ఏంటి? మిథైల్ ఎమైన్, దానికి కూడా 0, క్లోరిన్కి -1. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఎంత అవుతుంది? 1 into X plus 2 into 0 plus 1 into -1 plus 1 into 0 plus 1 into -1 is equal to 0 అవుతుంది. ఓకే, సో X plus 0 -1 plus 0 -1 is equal to 0 అంటే X - 2 is equal to 0. సో X is equals to 2 వచ్చింది. అంటే ప్లాటినంకి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. సో నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ రాయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకేనా, సో నేమ్. సో ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్, ఒక ఎమైనో ఉంది, ఒక క్లోరిడో ఉంది, ఇంకొకటి మిథైల్ ఎమైన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఎమైనో. ఓకేనా, డైఎమైన్, 2 ఎమైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డైఎమైన్, క్లోరిడో, మిథైల్ ఎమైన్, ప్లాటినం 2, ప్లాటినం బ్రాకెట్లో రోమన్ నెంబర్ 2, బయట క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి క్లోరైడ్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్? డైఎమైన్ క్లోరిడో మిథైల్ ఎమైన్ ప్లాటినం 2 క్లోరైడ్. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ గివెన్ టు యూ? థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. TiH2O taken 4 times 2+, అంతే కదా. TiH2O taken 6 times, 6 times. TiH2O taken 6 times 3+. TiH2O taken 6 times 3+. సో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ రాయాలి. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ విల్ ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టిటానియం X అనుకుందాం. వాటర్కి న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0. సో 1 into X plus 6 into 0 is equal to +3 అంటే X is equal to +3 అనమాట. సో ఇది యాక్వో, హెక్సా యాక్వో. నేమ్ వచ్చేసి హెక్సా యాక్వో టిటానియం, హెక్సా యాక్వో టిటానియం 3 అంతే. ఓకేనా, సో అదే ఫార్ములా అనమాట, అదే నేమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో
So what is fourth question given to you? CONH3 taken 4 times Cl. CONH3 taken 4 times Cl, NO2. CONH3 taken 4 times Cl, NO2 Cl. సో దీనికి నేమ్ రాయాలి ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ మనం ఏం చేస్తాం, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఫైండ్ చేద్దాం. సో దీనికి ఎక్స్ అనుకుంటే అమోనియాకి 0, క్లోరిన్కి -1, NO2కి -1, అగైన్ క్లోరిన్కి -1. సో 1 into x plus 4 into 0 plus 1 into -1 plus 1 into -1 plus 1 into -1 is equal to 0. ఓకే, సో అప్పుడు x ఎంత అవుతుంది, x plus 0 -1 -1 -1 is equal to 0. అంటే x minus 3 is equal to 0, x equal to 3 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చేసి ఇది అమైన్, ఇది క్లోరిడో, ఇది ఎన్ నైట్రీటో. ఓకే, సో టెట్రా అమైన్, 4 అమైన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రా అమైన్, క్లోరిడో, ఎన్ నైట్రీటో ఆర్ నైట్రో అని రాసినా పర్వాలేదు, ఎన్ నైట్రీటో ఆర్ నైట్రో, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్. కోబాల్ట్ బ్రాకెట్లో రోమన్ నంబర్ 3 క్లోరైడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇదేదో చాలా పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉన్నాయి చూడండి, టెట్రాఎమైన్, క్లోరిడో, ఎన్ నైట్రీటో, కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఓకే, అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టు ముత్తుస్వామి, కన్నస్వామి, వేణుగోపాల అయ్యర్ అంత పెద్ద పెద్ద పేర్లు చెప్తాడు కదా, సో అలాగే ఉంది దీని కూడా. ఓకే, సో టెట్రాఎమైన్, క్లోరిడో, ఎన్ నైట్రీటో, కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, MnH2O 6 times 2+ అని ఇచ్చాడు. సో దీనికి నేమ్ రాయాలి. మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్స్ అనుకుందాం, వాటర్కి 0. సో 1 into x plus 6 into 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు +2. సో x ఈక్వల్ టు +2 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నేమ్ వచ్చేసి హెక్సాయాక్వో మ్యాంగనీస్ 2 అనమాట, అంతే అయిపోయింది. హెక్సాయాక్వో మ్యాంగనీస్ 2. ఓకే, అది అయాన్ ఫామ్లో ఉంది, సో లెట్ ఇట్ బి లైక్ దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఒక్కొక్క దాంట్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు, అందుకే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో NiCl4 -2. 6th వన్ వచ్చేసి NiCl4 -2. సో ఇక్కడ నికల్కి కోఆర్డినేషన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుందాం. సో 1 into x plus 4 into క్లోరిన్కి -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో x - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 + 4 అంటే +2 అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చేసి టెట్రాక్లోరో నికలేట్ 2 అంతే, టెట్రాక్లోరో నికలేట్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th వన్ వచ్చేసి, 7th వన్ ఏమి ఇచ్చాడు, NiNH3 టేకెన్ 6 times Cl2. NiNH3 టేకెన్ 6 times Cl2 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికల్, లెట్ us టేక్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికల్ ఎక్స్, అమోనియా 0, క్లోరిన్కి -1. సో 1 into x plus 6 into 0 plus 2 into -1 is equal to 0. సో x plus 0 minus 2 is equal to 0 అంటే x is equals to +2 వచ్చింది. సో నేమ్ వచ్చేసి హెక్సాఅమైన్ నికలేట్ 2
బయట క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి క్లోరైడ్. ఓకేనా, నికలేట్ టు క్లోరైడ్. సో నేమ్ వచ్చేసి అదో. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ చూడండి. CO EN టేకెన్ ట్వైస్, EN టేకెన్ థ్రైస్ అన్నాడు, 3+. ఓకే, సో విల్ రబ్ దట్ సైడ్. 8th and 9th క్వశ్చన్స్ అటుపక్క రాసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి. CO EN టేకెన్ థ్రైస్ 3+ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ కోబాల్ట్కి X అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇథిలిన్ డయామైన్ న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0. సో 1 × X + 3 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. సో X ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. సో ఇథిలిన్ డయామైన్కి మూడు ఇథిలిన్ డయామైన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అప్పుడు మీరు ట్రిస్ అని రాయాలి. ట్రిస్ ఇది బైడెండేట్ లిగాండ్. ఓకేనా, ట్రిస్ ఇథైలిన్ డయామైన్, ట్రిస్ ఇథైలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3. ఓకే, అంతే, కోబాల్ట్ 3. దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ NiCO4. అంతేనా, సింపుల్. లాస్ట్ వన్ 9th వన్ వచ్చేసి NiCO4 టెట్రాకార్బోనిల్ నికెల్. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0, దీనికి కూడా 0నే. సో నేమ్ వచ్చేసి టెట్రాకార్బోనిల్. CO అంటే ఏంటి? కార్బోనిల్ గ్రూప్, నికెల్. ఓకే, మీరు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0 వేసినా వేయకపోయినా నో ఇష్యూ. టెట్రాకార్బోనిల్ నికెల్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూడండి. లిస్ట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ పాసిబుల్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్. సేమ్ క్వశ్చన్ మనం LAQస్లో ఫస్ట్ ఆన్సర్ కింద చదివాం. ఓకేనా, నా ప్రీవియస్ వీడియోలో LAQస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ మొత్తం అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది నేను డయాగ్రామ్స్తో సహా డిస్కస్ చేశాను. సో రిఫర్ టు మై ప్రీవియస్ వీడియో. ఓకే, so up to here I am stopping this video, my dear children, because it's already almost 1 hour has been completed. So the remaining questions we are going to learn in the next video. Okay, until then keep watching my videos. Thank you for watching. Bye.